ሰውነቷ ውስጥ ሆና የቀብርን ጸጋ ያገኘች እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ትቆያለች። ያ ልክ ዛሬ ላይ እንቅልፋችን ስንተኛ ጊዜ ነፍሳችን በሁለት መንገድ እንደምትሆነው ሩሃችን በግማሽ ፓርት ትወጣለች። ስንተኛ ጊዜ አላህም በቁርአን ላይ ተናግሯል። ሙተናል እንዳይባል ደግሞ አልሞትንም አለንም፣ ነፍሳችን አለች በግማሽ መንገድ። የሩህ አምር ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ነው። በጣም የሚደንቅ ፍጡር ነው ሩህ። ለታሻል በሁለት መንገድ ይሆናል እና ስለዚህ كذلك حياة البرزخ የቀብር ህይወትም ልክ እንዲሁ ነው። ያ የካፊር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የካደሰው ከተባለ እሱ አካሉ ሰውነቱ ልክ እንደኛ ከምድር በታች ነው። ነገር ግን የእርሱ ነፍስ ሙሉ በሙሉ በስጋ ውስጥና በዛው የቀብርን ቅጣት እያገኘች ትቆያለች። በጀነት የምትሆን አይደለች። የውመል ቂያማ ወደ ጀሃነም ይገባል። እሺ مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ጥያቄ ነበር። እሺ ሶላት ሰግደን ከጨረስን በኋላ እጅን ወደ ላይ አድርጎ ዱዓ ማድረግ ይቻላል አይቻልም? ዋጅብ ሶላት ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዋጅብ ሶላት በኋላ ዚክር አድርጓል እንጂ ዱዓ አድርጓል አሉ። ማስረጃ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة مكتوبة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وتمام 100 قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير من قالها غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد. الله ملكتنا نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا ከግዴታ ሶላቶች በኋላ 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ ያለ 33 ጊዜ አልহামዱሊላህ ያለ 33 ጊዜ አላሁ አክበር ያለ ይሄ 99 ሲሆን ነቶኛ ደግሞ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ያለ ያለፈ ኃጢአቱ ሁሉ ይማርለታል አሉ። ስለዚህ ከግዴታ ሶላት በኋላ ይሄንን በሉና ያሉት እርሳቸውም ይሄን ነበር ሲሉ የነበረው። እዛ በኋላ ዱዓ ማድረግ ይቻላል ወይ ከተባለ ችግር የለውም ትችላላችሁ። ከሱና ሶላት በኋላ ደግሞ እንዳሰላመታችሁ ወዲያው ዱዓ ብታደርጉ ችግር የለውም። እጅን ማንሳት የሚለው ችግር የለውም ብታነሱም ባታነሱ። እሺ شكرا جزاك الله ورحمة الله وبركاته. እሺ ምን አልሽኝ? ይሰማል ስለ ባልሐቅ السلام عليكم. وعليكم السلام. أمان ነው ወንድሞች? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ወላሂ ሁሌ ይሄንን እድል ከረመዳን ጀምሬ ተጠብቀው ነበር። ማሻአላህ ኮንተንት በጣም ደስ ይላል። በዛም የምታረጋቸው ነገሮች ማሻአላህ ነው እና ዱዓም እንድታደርግልኝ ነው። የዛሬ ሳምንት ነበር ከመድረሴ የተመረኩትና ዱዓ አድርግልኝ እንዳትረሳኝ። መርሐባ طبعا الله ለመልካም ነገር ሁሉ ይወፍቅህ፣ ነገር ሁሉ ያረክህ። ዱንያ ኸይራህን ያማረ የተዋበሽ ዳይ ካላስቸገር መርሐባ ካላስቸገርኩ እንዳያልቅራለሽ ደስ ይላል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه كانت من القانتين. صدق الله العظيم. عفو بالي እንግዲህ ድምጽ የማያምር ማሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር በጣም ደስ የሚል ትላው አላህ ይባርክ ፊክ። እሺ ቀጥሉ። ሰላም አለይኩም። ወንድም ሁሱ ቁርአን ሲቀራ መወዛወዝ እንዴት ይታያል? አይመከርም። በሼኽ ሷሊህ አልፈውዛን ተጠይቀው አይሁዶች መጽሐፋቸውን በሚያነቡ ጊዜ የሚያደርጉት ተግባር ነው። በእነሱ ደግሞ ተመሳሰሉ ተብሏል። ላ ተተሸበሁ باليهود والنصارى ብሏል። ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى። እና ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ እንዲህ እያሉ እየተወዛወዙ ይቀራሉ። እነሱ አይታችሁ ከሆነ እንዲህ እያሉ እየተወዛወዙ የሚቀሩት አይሁዶች ናቸው። መጽሐፋቸውን አይሁዶች ተውራትን ወይንም ኦሪት እንዴት እንደሚያነቡ እስካሁን ድረስ አይታችሁ ከሆነ እንዲህ እያሉ ነው። ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أشجع اليوم من دزبل الشيخ صالح الفوزان ينسى صدق الله العظيم مالت السلاح. نبياتنا صلى الله عليه وسلم قرآن يقرون نبر كارتو ሲጨርሱ صدق الله العظيم ብለው አያውቁ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችም ልክ እንዲሁ ቁርአንን ይቀሩ ነበር። ከርተው ሲጨርሱ صدق الله العظيم ብለው አያውቁ። ሰላም አለይኩም። ማስረጃ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وانزل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إني أحب أن أسمعه من غيري فبدأت أقرأ له من بداية سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا ميزاني وكرت اللبس لك اللي هو لما تكون قرأ ولا لهم راح الرجال لهم فأيش الزاني يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر ذلك من الزهل كما فيك الكلام ነገር ግን ለቤተሰቦች እረዳለሁ ብትል ወይ ለምስኪኖች ለድሃዎች እረዳለሁ ብትል በራሷ ገንዘብ ከሆነ ዛኔ ሊከለከላት አይገባም። እንዳውም በዚህ ነገር ሊያበረታታትና ሊያግዛት ነው። አንዳንድ ሰው ለቤተሰቦቹ እንድትረዳ አይፈልግም። ይህ ስህተት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
አይደለም ሚስቶቻቸው ራሳቸው የሚስቶቻቸውን ቤተሰብ ጓደኞቻቸውን ሁሉ ይረዱላቸው ነበር። እናታችን ኸዲጃ ከሞተች በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍየል ባረዱ ቁጥር በቤታቸው ለኸዲጃ ጓደኞች ላኩልኝ እያሉ ይሰጡ ነበር። ዛሬ ግን የሚስቱን ገንዘብ እየቀማ ጭራሽ ለቤተሰቡ ስትልክ ይቆጣል። እናትና አባቷ በስንት ለፍተው ደክመው ልከዋት ሊሆን ይችላል ውጭ ላይ በቃ ገንዘቡን እንድትልክ አይፈልግም ወደ ቤተሰቦች። ለእሱ ግን ለቤተሰቡ ይልካል። የሚገርማቸው እሱ ወንድሙን ያመጣል፣ ወንድሙን እህቱን፣ አባቱን እናቱን ይረዳል። አይርዳ አይደለም መልካም ወታቻለ አይደል? ነገር ግን እሷም ቤተሰብ አላት። ከሷ እጅ የሚጠብቁ የሆኑ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች፣ ትንንሽ ወንድሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚያ እንዴት ናቸው ብሎ ልክ የራሱን ቤተሰብ እንደሚያይ የሷን ቤተሰብ ማየት አለበት። እሷ መርዳት ባትል እንደውም እሱ ሊረዳላት ይገባል፣ ከጎኗ ሊቆም ይገባል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምናሉ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي የሁላችሁም በላይ ሰው ማለት ለቤተሰቡ መልካም የሆነ ሰው ነው። እኔ ለቤተሰቦቼ ከማንም በላይ መልካም ነው ይላል። وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والأولاد ነብያችን صلى الله عليه وسلم በቤተሰቦቻቸውና በህፃናቶች ላይ ከማንም በላይ አዛኝ ነበሩ። ታቻላራ ያና እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህላ ወንድሜ ሁሴን እንዴት ናችሁ? ወንድሜ እህቶች ጤናችሁስ? አልহামዱሊላህ ደስ የሚል ነገር ነው። ኡማው ደስ በሚል ሁኔታ የሚቸግረውን ነገር አሁን እየጠየቀ ነው። ይሄ ነገር ይቻላል ወይ? ይሄ ነገር አይቻልም ወይ? ይሄ አላህ የሚመሰገንበት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ዓለም ሰልጥነናል፣ ዓለም ራሱን የቻለ ህጎች አሉት የሰው ልጅ ለማስተዳደር በሚልበት ዘመን እኛ የማይሞተው አንድ አላህ ቢሞቱም እንኳን ህያው የሆነ ትምህርት አስተምረው የሄዱት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምህርት አለን ብሎ ከተሜውም ገጠሬውም የተማረውም ያልተማረውም ሁሉም እጁን ሰጥቶ ሸሪዓ ይዳኘን ኢስላም ምን ይላል ብሎ መጠየቅ ይሄ በጣም አላህ የሚመሰገንበት ጉዳይ ነው። የአላህ ዲን የበላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይሄ ደግሞ ወማ ተውፊቅ ኢላ ቢላህ እንደተባለው ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን እናንተ በማታውቁት ጉዳይ የሚያውቁ ሰዎችን ጠይቁ ተብሏል። ዕውቀት የተሰጣቸው ሰዎች ደግሞ አላህን ፈርተው ትክክለኛ ትምህርት መስጠት አለባቸው። እኔ አንዲት ነጥብ አነሳለሁ። ከወንድሜ ሁሴን ጋር ሆነን ባላ ፍቃድ ትምህርት እንሰጣችኋለን። እሱም ምንድነው የነገሮች ሁሉ መሰረት ከሆነው ውስጥ ቁጥር አንዱ ተውሂድ ነው። እንመለስበታለን። ከየቱ ግን እንጀምር? ከሁለተኛው እንጀምር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ከሚለው መከተል በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አለበለዚያ እሳቸው መላክ ባላስፈልገው አላህ። አሁን ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ ታያላችሁ ወንድሞች። አንዱ ለምሳሌ በአረብኛ ቋንቋ እኮ እንዲሚባል ነገር አለኛ ስለ ቋንቋ አላወራንም። ስለ ቋንቋ ሳይሆን እጅ ስለመስጠት ነው። ቁርአን ይቀራል ባለንበት ዘመን ሐዲስ ይቀራል፣ ቲላዋ ይባላል። ይሄ ቲላዋ ማለት ንባብ ማለት ነው። ትክክለኛ ትርጉሙ ግን የንባብ ምንድነው? ኢትባዕ መከተል ነው። ለዚህ ማስረጃችን ሼክ አብዱረዛቅ አልበድር ሐፊዘሁላህ መዲና ያለው የነብዩ መስጂድ ላይ አስተማሪ ናቸው። የሼክ አብዱል ሙህሲን አልአባድ ልጅ ናቸው። ሁለቱም በህይወት አሉ። አላህ ይጠብቃቸው። ልጅየው ምን ይላሉ? ከትምህርታቸው መሃል ትልቁም ነገር ነው ማነሳላችሁ። እኛ የጥሩ ሰዎችን ፈለግ እስከተከተልን ድረስ አንጠምም፣ እንመራለን። ምን አሉ እሳቸው? ወልቀመሪ ኢዛ ተላሃ ቲላዋ ንባባር ላይ ፈልግ ነው። ወልቀመሪ የሚለው ትክክለኛ ትርጉሙ ጨረቃ እኮ ኢዛ ተላሃ አይተቢዓ አሸምስ ፀሐይም በተከተለች ጊዜ ልክ አሁን ይሄው አሱርን ሰግደናል። ዱባይ በአንድ ሰዓት ኢትዮጵያን ይቀድማታል። ከዛ ከሆነች ሰዓት በኋላ ከአንድ ሰዓት ከምናም በኋላ ፀሐይን ተከትላ ማን ትመጣለች? ጨረቃ ትመጣለች። ቲላዋ ንባብ ማለት ቁርአንን ማነብነብ ሐዲስን ማነብነብ ሳይሆን የሚፈልገው መከተል ነው። ካልተከተልን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኛ መሪ አድርጎ አላህ ለምን ላካቸው? ልብ በሉ። በሳቸው ዘመን ሰላት ሰግዶ አረብ የሆነ ግለሰብ ስግደቱ የተበላሸበት ግለሰብ አለ። ስሙ አልተጠቀሰም። አቡ ሁረይራ ግን ምን ይላል በሐዲሱ ማለት ነው? አንድ ግለሰብ መጣ። እኛ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብረን ቁጭ ባልንበት ሰዓት አለ
ከዛ በኋላ ፈሰላ ረክዓተይን ሁለት ረክዓ ሰገደና ፈሰለመ ለነብዩ ሰላምታን አቀረበላቸው። የእሳቸው መልስ ግን ምን ሆነ? ፈርጅዕ ተመለስ፣ ፈሰሊ ስገድ፣ ፈኢነከ ለም ቱሰሊ አንተ እኮ አልሰገድክምና። ነገር ግን እሱ አልሰገደም፣ ሰግዷል። ከመስገዱ ጋር ግን ምን አይነት ስግደት ነው የሆነችው? እሳቸው ሁሌ ሚሰግዷትን አላህ ይቀበላታል የተባለችውን ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ እኔ ስሰግድ አሰጋገዴን አይታችሁ ስገዱ እንዳሉት አይደለም የሰገዳት። ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሰገዳት። አሁንም ሲቀላቀል ተመለሳሉት። ለሶስተኛ ጊዜ ሰገዳት፣ ተመለሳሉት። ከዛ ምን አለ? ወለዚ በዓተከ ቢልሐቅ ነብያን እርሶን ነብይ አድርጎ በእውነት በላኮት ጌታ ይሁንብኝ ላ ኡሕሲኑ ገይረ ሃዛ ከዚህ ውጭ ማሳመር አልችልም አላቸው። ከዛስ ፈዓሊምኒ አስተምረኝ አላቸው። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ወንድምና እህቶቼ ሆይ እኛ ዘውትር የነብዩን ሱና እንከተል ምንልበት ምክንያት እሳቸው ባልሰሩት መንገድ የሰራ ወንድምና እህታችን ስለሚከስርብን ክስረት እንዳይመጣ ፈልገን እንጂ የጭቅጭቅ በር ለመክፈት አይደለም። የጭቅጭቅ በር ደግሞ የሚከፍተው አዲስ ነገር ማምጣት ነው። አዲስ ነገር ማምጣት ነው። ሙስሊሙ ሁሉ አንድ እንዲሆን እንዲጠነክር ከተፈለገ መሆን ያለበት የነብዩን ሱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብቸኝነት ምን ማድረግ መሪ አድርጎ መከተል። አሁን ግራ የገባን ግን ምንድነው ቢድዓ ሲባል እሳቸው ወኩሉ ቢድዓቲን ضلاላ ስንት ጊዜ ነው ወኩሉ ቢድዓቲን ضلاላ ያሉት? ኹጥባ ሊያደርጉ አይወጡም። እነ ጃቢር ባስተላለፉልን የጦር አስጠንቃቂ እስኪመስሉ ድረስ ፊታቸው ቀልቶ ድምጻቸው በጣም እየጮኸ አደራችሁን አዳዲስ ነገርን ተጠንቀቁ፣ አዲስ ነገር ሁሉ ጥመት ነው ጥፋት ነው እያሉ ማለት ነው። ለበበሉ አዲስ ነገር ሁሉ ጥመት ነው ጥፋት ነው እያሉ ለምን? አዲስ ነገሮች ከመጡ በኋላ ነው ሁለት ሶስት አስተያየት የሚወሰደው። ከዛ ሰዎች ምን ማለት ጀመሩ? ሁሉም ቢድዓ ጥመት ነው ሲባሉ አይ በአረብኛ ሁሉ የምትለው ቃል እኮ ሁሉን አታሲዝም አሉ። እንዴት ሲባል አይ ማስረጃችን ከቁርአን ነው አሉ። አሁን ምን ፈልገው እቺ ነው ወንድሞቼ፣ ያወራ ሁሉ እንዳይሸውደን አንድ ሐቅ ከመጣ በኋላ ሁለተኛ ሐቅ ሊመጣ አይችልም። አንድ ነብይ ነው አላህ የላከው፣ ሁለተኛ ነብይ አላከም። እሳቸውንም መደምደሚያ ነው ያደረጋቸው። ከዛስ የኔ ባልደረባዎች በተረዱት መንገድ ተረዱን የተባልነው ማን? በሷሃባዎች መንገድ። ይሄንንም አላህ ነው ያዘዘ። እሺ ምንድነው ማስረጃችሁ ስንላቸው ኩሉ ለሚለው ቃል ምን አሉ? تدمر كل شيء بأمر ربها ያቺ ንፋስ ለቅጣት የተላከችው ንፋስ ስትላክ ሁሉን ነገር ታጠፋለች እሚልኮ የቁርአን አንቀጽ አለ። አላህ ለምን አልጠፋም? ሰማይና ምድር ለምን አልጠፋም? ይሄ አሁን ምን ይባላል መሰላችሁ? የትዕቢተኛ ሙግት ይባላል። እጅ ያለ መስጠት ሙግት። ሰይጣን በሰራዊቶቹ በኩል ሚሰራው ማለት ነው። አላህ Subhanahu wa ta'ala ለምሳሌ እነዛን አሞራዎች እነዛን ወፎች አብርሃና ሰራዊቶቹን እንዲያጠፉ ሲልክ ዓለምን ያጠፉት አይደለም፣ ለተላኩበት ቦታ ነው አይደል ያጠፉት። ስለዚህ تدمر ያቺ ንፋስ እኮ ታጠፋለች ሁሉን ነገር بأمر ربها የታዘዘችበትን እነዛን ህዝቦች እንዲቀጡ የታዘዙትን አላህ Subhanahu wa ta'ala ባዘዛቸው መልክ ታጠፋለች ይላል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አሁን ሰዎች ምን ይዘው መጥተዋል? የአረብኛ ጨዋታ እንደገና ደግሞ አዋቂነን መስለው ሊሸውዷችሁ እየሞከሩ ነው። ስለዚህ ዲናችሁን ከምንም በላይ ጊዜ ሰጥተን ካልተማማርን የሚያታልሉን ሰዎች ለወደፊት ይመጣሉ። አቡበክርና ዑመርን የሚሳደቡ ሰዎች ብቅ እያሉ ያየን ነው። በኢትዮጵያ የተለመደ ነገር አልነበረም። ሺአዎች የቲክቶክ ፔጅ ከፍተው እስኪመጡ ድረስ ሽርክ ላይ ያሉ ሰዎች ምንም ሳይመስላቸው በቲክቶክ ቪዲዮ እስኪለቁ ድረስ ምን ብለው አንድ ሴትዮ ነበሩ እገሌ ይባላሉ። ለአንድ ሳምንት ያህል መተው ምግብ አልበላሉ። ሰው ተጨነቀ ምን ሆነው ነው ሲል ከዛ በኋላ እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ሆይ አሉ። እገሌ ትባላለው ጀሚዑል አውሊያ ጠቅላላ ተሰብስቦ መርጦይ ነው። እሸህ እገሌ ቀብር ላይ ጌሾ ስለተበቀለበት እሱን ሂጂና አስቆርጪ ብለውኝ ነው። እንግዲህ ምግብ ያልበሉት ከሙታን መንደር ቀብር ሰንጥቀው ወጥተው ነው ተብሎ ማለት ነው። በሚዲያ ነው ልብ በሉ። በቴሌቪዥን ተለቆ እንደገና ደግሞ በቲክቶክም ድረስ በድፍረት ተለቆ እና በሚቸግር ሰዓት ጥራኝ አሉት። አሊ ጅፍሪ የሚባል ግለሰብ አለ። ምን ይላል? ነብዩን እኮ ነው በአካል ሰው አህያነን አንዳንድ ጊዜ በአካል ሊያያቸው ይችላል፣ በህልምም አይደለም። አሁን ይሄን ሁሉ ግን ማን ደረማምሶ ይጥልልናል ስትሉ
አቡበክር ስዲቅ ታላቁ ሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጋር እሳቸው አጠገብ የተቀበረው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞተው ገና ሳይቀበሩ ዑመር ግራ ገብቶት ሙሐመድ ሞቷል ሚል ሰው ካለ በሰይፍ ነው ምለው ሲል አቡበክር መጣና ምን አለ? ገና ሬሳው ሳይቀበር ሚለውን አስምሩልኝ። ትልቁን ዳር ድንበር አስከበረ። ሙሐመድን የሚያመልክ ሰው ካለ ሙሐመድ በርግጥ ሞቷል አለ። አላህን የሚያመልክ ካለ ግን አላሁ ሐዩን ላ ይሙት፣ አላህ ያው ነው ማይሞት ጌታ ነው አለ። ስለዚህ ወንድምና እህቶቼ እባካችሁ አደናጋሪው በስቷል። በድፍረት ደግሞ ምን ይሏቸዋል? እገሌ የሚባሉ ዑለማ እኮ ቢድዓን ለሁለት ከፍለውታል። እገሌ የሚባል ሰው እኮ ይሄን ነገር እንዲህ ብለውታል፣ እሳቸው ታላቅ ዓሊም ናቸው ይሏቸዋል። የፈለገ ቢሆን እኛ ከሷሃባዎች ንግግር የበለጠ ያለ ወላጅ ፈቃድ ኒካህ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ደግሞ ማስረጃችን እንደዚህ ነው። ሌላው ደግሞ ይመጣል ካላህ ውጭ ላለ አካል ሱጁድ ቢደረግም ፈጥሯል እስካላለው ድረስ ምንድነው ችግሩ? ለነብዩላህ ዩሱፍ እኮ ተሰግዶለታል። አብዛኛው ማህበረሰብ ዕውቀት በሌለው ሁኔታ ላይ እንዲህ ያመጡ ማደናበሪያዎችን ለአደባባይ ህዝብ ብጅታን መልቀቅ ይሄ አላህን ከሚፈሩ ሰዎች የሚጠበቅ አይደለም። ዲናችንን ግን በርተን ብንማረስ የባጢል ሰዎችም ደፍረው ባልመጡብን ነበር። እናቺ ባጭሩ መግቢያ ከሆነች ወንድማችን ሁሴን ባላህ ፍቃድ አንተ ደግሞ ጨምርባት። حياكم الله يحييك جزاك الله خير بارك الله فيك اخونا الغالي ወንድማችን ኡስታዛችን ሳዳት የነገረን ነገር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ኢትባዕ ግድ ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሃቦችን የታቢዒዎች ያትባዕ ታቢዒን የቀደምት መልካም ሰለፎችን መንገድ ግንዛቤ መከተል ግድ ይላል። ለማንኛውም ቁርአናዊና ሐዲሳዊ ንጹህ ግንዛቤ የሚገኘው ከሰለፎች ዘንድ ነው። ይህን የተናገሩት ራሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከሰዎች ሁሉ መልካም ሰዎች ብሎ ማለት በእኔ ዘመን ያሉ ሰዎች ናቸው አሉ። ከዛ የሚቀጥሏቸው ሶስት ክፍለ ዘመን ላይ ያሉትን ሰዎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወድሰዋቸዋል። አያቸዋል። ስለዚህ ከምን አንፃር ነው ያወደሷቸው? ከተክለሰውነታቸው ነው? ከውበታቸው ነው? ወይንስ ከጥንካሬያቸው ነው? ከምናቸው ነው? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ሰዎች ይሄንን ያወደሷቸው ከምን አንፃር ነው ከተባለ ከንጹህ ግንዛቤያቸው ነው። ስለዚህ ለዲን ያላቸው መልካም ጥሩ ግንዛቤ ያ የሰለፎች ግንዛቤ እሱ ንጹህ ነበር፣ ቢድዓ ያልተቀላቀለበት ይፈታቻል አይደል? ከዚያ በኋላ ሰዎች ተነሱ፣ ቢድዓን ፈጠሩ፣ አመጡ። እንደአጠቃላይ ኢትባዕ ግድ ነው እየነገረን ያለው ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው። የሰለፎች ሁላ ምክር ነበር። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምን አለ? ኢተቢዑ ወላ ተብተዲዑ ፈቀድ ኩፊቱም ይላል። ተከተሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን፣ አዲስ ነገርን አትፍጠሩ እነርሱ በቅተዋቸዋልና ብሎ ይናገራል። አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ቀናን ጎዳና ለመረዳትና ለማግኘት በቅተውናል። ሌላ አዲስ ግንዛቤና አዲስ መንገድ አያስፈልግም። አላህም በቁርአን ላይ ያመላከተን ይሄን ነው። ወሳቢቁነ አልአወሉነ ሚነል ሙሃጅሪን ወልአንሳር ወለዚነ ተበዑሁም ቢኢሕሳን ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ዐንሁ ይላል። እነዚያ ቀዳሚዎቹ የመጀመሪያዎቹ አለ እነሱም ከሙሃጅሮችና ከአንሳሮች የሆኑ አለ እንዲሁም እነርሱን በጥሩ የተከተሏቸው እያለ ይናገራል። ወለዚነ ተበዑሁም ቢኢሕሳን አይ ቢዱን ኢብቲዳዕ አዲስ ነገርን ቢድዓ ሳይፈጥሩ በትክክለኛው መንገድ ሙሃጅርና አንሳርን የተከተሉ እያለ አላህ ወደሳቸው። ይህን ይመስላል። ጀዛከላሁ ኸይራን ወባረከላሁ ፊክ ኡስታዝ። እሺ ከላይ ሶስት ክርስቲያን አላችሁ መሰለኝ። ሚፍታህ የሚለው ክርስቲያን ነኝ ብለሃል። ክርስቲያን ነህ? የተነሳ ይሰማል? እሺ መይሙና ሁሱ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ክርስቲያን ነኝ አንተና? ላ የሆነች እህታችን ነው መግባት የፈለገችውና ለየሆነ ጥያቄ ነበራት። እሺ አለች አንተ ጋር ነች? ይሰማል? ሙስሊም ክርስቲያን ወንድሞቻችን ከአንድ በላይ ማለት ማፍቀር ይቻላል ወይስ ትዳር መያዝ ይቻላል አይቻልም? በክርስቲያን አንቺ ክርስቲያን ነሽ?
አዎ እሺ በእስልምና ፍቅር ምናምን የሚባል ከትዳር በፊት የለም። ፍቅር አለው በኢስላም ከሆነ አዎ አለ። ነገር ግን መቼ፣ እንዴት፣ ማንን የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። መቼ ነው ፍቅር ያለው ከተባለ ከትዳር በኋላ ነው። ከትዳር በፊት ፍቅር የሚባል ነገር የለም። ከትዳር በፊት ፍቅር ሳይሆን ሰይጣን በሰዎች ላይ ያጠመደው የሆነ የእሳት ወጥመድ ነው። እዛ ውስጥ ይከታቸዋል፣ ወደ እሳት ይወስድባቸዋል። ነገር ግን ሰውየው ካገባ በኋላ የሐላል ሚስቱን ያችን ያፈቅራል። መቼ ነው የሚያፈቅረው? ካገባ በኋላ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍቅረዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ኢኒ ቀድ ሩዚቅቱ ሑበሃ አይ ሑበ ኸዲጃ፣ እኔ የሚስቴን የኸዲጃን ፍቅር ተለግሻለሁኝ አሉ። ያቻለ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስታቸውን ኸዲጃን በጣም ይወዷት ነበር። ታቸውም በጣም ተወዳቸው ነበር። ስለዚህ ያ ነው እንጂ ያለው ከትዳር በፊት እንደዚህ ፍቅር የሚባል ነገር የለም። ኦኬ ማለቴ ማግባት እኮ ነው። ማለት 1 2 3 ማግባት ይቻላል አይቻልም? እኔ ማለት ይሄንን ያልኩበት ምክንያት እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ከአንድ በላይ አይቻልም በክርስቲያን በሚለው ሐሳብ አቅርቤ ነው። እሺ ክርስትና ላይ ከአንድ በላይ ማግባት አይቻልም የሚለው የትጋና ያለው? የለም። እሺ የለም፣ እንደሱ ነው። ይቻላል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከአንድ በላይ ማግባት አይቻልም የሚል ጥቅስ የትኛውም ቦታ ላይ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ የለም። እንዳውም አምላክ የሚያናግራቸው አምላክ ቃሉን የሚገልጥላቸው ነብያቶች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከአንድ በላይ አግብተው ታገኛለች። ሙሴ ብዙ ሚስት አለው፣ ከአንድ በላይ ሚስት አለው። ልክ እንዲሁ አብርሃም ከአንድ በላይ ሚስት አለው። ልክ እንዲሁ ዳዊት ከአንድ በላይ ሚስት አለው። ይቻል እነዚህ ሁሉ ሰለሞን 700 ሚስቶች አሉት፣ 300 ቁባቶችም አሉት። አስቡት። እና እነዚህ ሁሉ ሚስቶች አግብተዋል። አንዲት ቦታ ግን እግዚአብሔር ለምን ከአንድ በላይ ያገባቸው ብሎ የተቃወመባቸው ቦታ የለም። ኃጢአት ቢሆን ዝም ይላቸዋል እግዚአብሔር? እናንተ ኃጢአት ነው አላቸው፣ ዝሙት ነው ብሎ ነገሯቸው። እናንተን ከአንድ በላይ ማግባታቸው ነብያቶች። እሺ ይሄን ወደ ኃጢአት ላይ እየወደቁ እግዚአብሔር አትዘሙት ብሎ ተናግሯል አይደል? ከ10 ትእዛዛት መካከል። ስለዚህ እንደዚያ ብሎ የከለከለውን ነገር እንዴት እነዚህ ደፍረው ይሄ ሁሉ ነብያት ኃጢአት ላይ እየወደቁ እንዴት ዝም አላቸው? ኃጢአት ስላልሆነ ነው። ወጣቻው አይደል? ነገር ግን ከአንድ በላይ ማግባትን ኢስላም እንዴት ያዋል የሚለውን አስረዳሽ። በመጀመሪያ ለዚህ ትውልድ ብቻ የተደነገገ ሳይሆን ይሄ ለቀደሙት ትውልዶችም የተደነገገ እንደነበር አላህ ይነግረናል በቁርአን ላይ። በሱረቱ ራዕድ ላይ አላህ ምን ይላል? ወለቀድ አርሰልና ሩሱለን ሚን ቀብሊከ ወጀዐልና ለሁም አዝዋጀን ወዙርያ ይላል። ሙሐመድ ሆይ በእርግጥም ካንተ በፊት መልእክተኞችን ልኬ ነበር፣ ለእነርሱም ሚስቶችን አድርጌላቸው ነበር እያለ ይናገራል። ከዚያም ወዙርያ አለ፣ መልካም ዘሮችንም አድርጌላቸዋለሁኝ አለ። ያቻርለ ስለዚህ ሚስትን ብቻ ሳይሆን ሚስቶችን ብቻ ከአንድ በላይ ማግባት ባለፉት ነብያትም ተደንግጎ የነበረ ነገር ነው። ዓላማው ምንድነው ነው አሁን ጥያቄው። ብዙ ክርስቲያን የሚመስለው ምንድነው ከአንድ በላይ ማግባት ሲባል ጊዜ ወንድ ልጅ እንደፈለገ የወሲብ ጥሙን ለማርካት የተደነገገለት ይመስላችኋል? እንደዚያ ከሆነ ስህተት ነው። ምክንያቱም ከአንድ በላይ ማግባትን አላህ ጭራሽ አንዲትን ማግባትን ራሱ ባነሳ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ በቁርአን ሆነ በሐዲስ ላይ ስለ ትዳር በተነሳ ቁጥር አላህ ስለ መልካም ዘር አስከትሎ ይናገራል። ስለዚህ ዓላማው ምንድነው? ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ተናገረ። ይሄን የቁርአን አንቀጽ እንዴት እንደተገነዘቡ ሰሃቦች ተመልከቱ። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ምን አለ? ወላሂ ከሚስት ከማግባቴ በስተጀርባ መልካም ዘርን ለማፍራት የሚያ ባይኖረኝ አንድም ባላገባሁ ነበር እያለ ይናገራል። ያችሁ አላህም በቁርአን ላይ የሚያመላክተው ስለ ጋብቻ ባነሳ ቁጥር ስለ ሚስት ባነሳ ቁጥር ስለ መልካም ዘር ያነሳል። ታቻው አይደል? والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا الى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ስለ መልካም ዘር ቀጥሎ ያነሳል። ስለዚህ ሙስሊም አንድም ሆነ ከዚያ በላይ እንዲያገባ የተደረገለት መልካም ዘርና ፍርቶ በምድር ላይ ያምላክን ህግና ስርዓት ጠብቀው የሚሄዱ የነብያትን ወርስ ወርሰው ለትውልድ የሚያነጹ የሚያስተምሩ ትውልዶችን ለማፍራት ይሄ ነው ዓላማው። ወጣቻው አይደል? ይሄን ግን የሚገኙት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ በምንወስደው ነው። ዓላማው ምንድነው ከተባለ ጳውሎስ ምን ይላል? ነገር ግን እንደኔ ባታገቡ ይሻላችኋል። ነገር ግን ማን ነው እንደኔ ያላገባችሁ እንደኔ ብትሆኑ ይሻላችኋል ካለ በኋላ ነገር ግን ሰው ከሚቃጠል ቃሏል እያለ ይናገራል። በስሜት ከሚቃጠል እዚያ ጋር ነው ለስሜት ተብሎ የሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። አንድ ሰው በስሜት ከሚቃጠል ግን ቢያገባ ይሻላል ይላል። ምንድነው ዓላማው? እዚህ ጋር ነው ለስሜት ተብሎ የሚገባው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የተቀመጠው። ነገር ግን በቁርአንና በሐዲስ ላይ ስትሄዱ ጊዜ መልካም ዘርን ለማፍራት የትኛው መከራ ለሰው ልጅ አይምሮ ነው ተስማሚ ነው? ነው አይደል?
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዘወጁ አልወሉድ አልወዱድ ፈኢኒ ሙካሲሩን ቢኩም ወልኡመም የውመል ቂያማ አሉ። አግቡ ካሉ በኋላ አሁንም ስለ መልካም ዘር ስለማፍራት ይናገራሉ። ቀጥለው ያቸው ተዘወጁ አልወዱድ አልወሉድ ተወዳጅና የሆነችዋን አግቡ፣ እኔ የትንሣኤ ቀን በርካታ ተከታዮችን አፍርቶ በመምጣት በነቢያት ላይ ፎክራለሁና አሉ። በደስታ የተነሳ ነውና መልካም ዘር ለማፍራት የሚለው ነው። ስለዚህ ያ ነው። ሲቀጥል እንደፈለገ መፈቀድለታል አንድ ሰው ወይ ላ አይቻልም፣ ገደብ አለው። የማስተዳደር አቅም ሊኖረው ይገባል፣ መስፈርቶች አሉት። ልክ እንዲሁ ደግሞ ለእያንዳንዷ ሴት የሚገባትን ሊያሟላ ይገባል። እንዲሁ ፍትሐዊ ሊሆን ይገባል። ይታቻል አላህ በቁርአን ላይ ፍትሐዊ መሆን የማትችል ከሆነ አንድ ብቻ አግቡ ብሎ በቁጥር ደረጃ አስቀምጧታል። አንድ ፈንኪሑ ማ ጣበ ለኩም መስና ወሱላሰ ወሩባዕ ካለ በኋላ ፈኢን ኺፍቱም አላ ተዕዲሉ ፈዋሒደተን ፍትሐዊ መሆን የማትችሉ ከሆናችሁ ግን ፍትሐዊ አንሆን ብላችሁ ከፈራችሁ አንዲት ብቻ አግቡ ይላል። ከአንድ በላይ ቢያገባ ወንጀለኛ ይሆናል ይሄ ሰው። ለምን አቅሙ ቢኖረው የፈለገ ሀብታም ቢሆን ፍትሐዊ መሆን የማይችል ከሆነ ይፈቀድለት። ፍትሐዊ ሳይሆን ቢያገባ ወይንም ችሎታው ሳይኖረው ቢያገባ ይሄ ሰውዬ ይፈቀድለታል አይፈቀድለትም? ካገባ ይሄ ሰውዬ ያለ አቅሙ ሳይሆን ቢያገባ ለጌው መልቂያ መቀጣት ይጠብቀዋል ወይ? አዎ ቅጣት ይጠብቀዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? መን ካነት ዐንደሁ እምረአታን ፊ ዱንያ ፈለም ያዕድል በይነሁማ ጃአ የውመል ቂያመቲ ወሸቁሁ ሳከሁ وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده امرأتان في الدنيا فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምድር ሲኖር አንድ ሰው ሁለት ሚስት ኖር በመካከላቸው ፍትህን ሳያደርግ የሞተ ነገ ትንሣኤ ቀን አንድ ጎኑ ወድቆ በአንድ ጎኑ ይለጥማል። ይሄ ትልቅ ቅጣት ነው። ወጣች አይደል? ስለዚህ የማስተዳደር አቅሙና ችሎታ ካለው ነው ሊያገባ የሚችለው አንድ ሰው። ያን ካልቻለ አይፈቀድለትም። ሲያገባም አላማው ምንድነው ከተባለ ከማግባት በስተጀርባ እንደ እስላም መልካም ዘርን አፍርታችሁ እንድትሄዱ ዘንድ ነው ያለው አምላክ። አያችሁ? ይሄን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናየው ጊዜ ከፈለግሽ አሳይሻለሁ። ጳውሎስ አንድ ሰው በስሜት እንትን ከሚቃጠል ቢያገባ ይሻላል እያለ ከስሜት ጋር አያይዞ የሚያነሳው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ እስላም አይደለም። እሺ ሌላ ጥያቄ አለሽ? እሺ ሶስና ሰላም ሶስና አለሽ? እሺ ራስ ምታት የጠፋ ሰው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول دماغ الأستاذ عندنا. ورحمة الله وبركاته. عندنا تفتال. تفتشلو في الدنيا نقدر نقدم ترجع. سلام منهم تنفاشل أنا والله كتوات كما تروج جانا. مرحبا مرحبا الله يكسبك. ماشي. أستاذ كسمعي سلام بالرسلين يا أستاذ السلام عليكم بجالو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمانة شو؟ الله الحمد لله كتل ترك جبوك. أين شو كله سلام؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. حسين وكتر. مرحبا مرحبا جزاك الله. ماشي እሺ ከላይ ያላችሁ ጥያቄ አላችሁ? ክርስቲያን ልጅ አለ መሰለኝ ጥያቄ አለ። ሰላም ስጦታ ሰላም እንዴት ነሽ? ጥያቄ አለሽ? እሺ السلام عليكم. وعليكم السلام. እኔ ጥያቄ አለኝ። እሺ ጥያቄ ምንድነው? እሺ አንዲት ልጅ የሌላ እምነት ተከታይ የሆነች ልጅ መጀመሪያ እሷ ያኔ ወደ እስልምና ከገባች በኋላ ነው ለቤተሰብ መላክ ያለብኝ ወይስ ቅድሚያ ነው ለማለት ነው? ሰልማ ልትሰልም ፈልጋ ልታገባት ፈልጋ ነው? ሸበካ ይዞኛል እኔ ነው መሰለኝ።
አልሰለመችም ልጅቱ ገና ውዙ እሺ እየሰማህ ነው ልጅቱ አልሰለመችም ያልከው ሄሎ ኔትወርክ ተስተካክል ትመለሳለህ እሺ አዚዝ ጥያቄ አለ እሺ ከላይ ያላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ቀጥሉ አዚዝ ኤሚ ሀበሻ ሰላም አለይኩም ሰላም ሁለት ጥያቄ ነበረኝ እሺ እዚህ ያለውበት የምኖርበት ቦታ አፕሊኬሽን ተጠቅመን ነው የምንሰግደው ማለት ነው አዛን አይለኝና እስካሁን እንደዛ ነበረ በቅርቡ አልহামዱሊላህ አዲስ መስጊድ ተሰርቷል እና የነሱን የመስጊዱን ሰዓት ደግሞ ስናየው ከአፕሊኬሽኑ ጋር የተለያየ ሰዓት ነው አዛን የሚለው ማለት ነው መስጂዱን ተከትላችሁ ሲገሩ በእናክል ምራራቅ አይመስለኝም ተወሰኑ ደቂቃዎች የሚሆነው በአጠቃላይ መስጂዱን ጊዜውንና ወቅቱን ጠብቆ አዛን የሚያደርግ ከሆነ እዛ ነው መስጊድ ያለባቸው የመስጂዱን ተከትላችሁ ኦኬ ሎኬሽኑ ግን የሚለው እዚህ ነው ግን የአፕሊኬሽኑ 1 ሰዓት ነው 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ያረፍዳል ግን ጠብቆ የሚያደርጉ ከሆነ የዚያ መስጊድ አዛን ያንን አዛን ተከትላችሁ ነው የምትሰግዱት አፕሊኬሽኑን ተከትላ ይችላልሽ እሺ ለተኛው ጥያቄ ደግሞ አሰጥሽ እሺ ነጥብ علي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد እሺ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ወንድማ ኡስታዛችን ሳዳት ከማልን እና ራስ ምታትን ከላይ ፎሎ አድርጓቸው እሺ ትጠቀሙባችኋላችሁ እሺ ጥያቄ ያለው ይጠይቅ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ እንዴት ነህ ደህና ነህ አልহামዱሊላህ አንድ ጥያቄ ነበረኝ እሺ ጥያቄ ይሄ መውሊድ የሚያከብሩ ሽርክ የሚያስኬዱ አሁን መስጊዶች ጋር አሉ ሀገራችን ላይ እና አሁን ተከትሎ መስገድ እንዴት ነው ሽርክ የሚሰራ ኢማምን ተከትሎ መስገድ አይቻልም በፍጹም እሺ አሁን እሱን ባናቅ መውሊድ ምናምን ጫት የሚቀሙ ከሆኑ እንዴት ነው ተከትሎ መስገዱ እንዴት ነው የምናቃቸው ይሄን ማለት መስገዱ ከሽርክ በታች የሆኑ ስራው ጥፋቶችን አስመልክቶ ለሁለት ይከፈላሉ እንደተቀለ ከእስልምና የሚያስወጣ የሆነ ስህተት ካለባቸው እነዚህ ሰዎች በፍጹም እነዚህን ተከትሎ መስገድ አይቻልም በታላ አይደለ ለምሳሌ اذا كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ከአላህ ውጭ ሌላን አካል የሚጣራ ከሆነ ከአላህ ውጭ በሌላ አካል እርዳታን የሚለምን ከሆነ ከሙታኖች ከነብያት ከወልዮች ተብለው ከሚጠሯቸው እነዚህን ተከትሎ መስገድ አይቻልም ነገር ግን ከዚያ ውጭ ከሆነ ለምሳሌ መውሊድን ማክበር የሚለው ከሆነ መውሊድን የሚያከብር ሰው በመውሊድ ውስጥ ሽርኮችን ይሰራሉ እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናወድሳለን ወይንም እናመሰግናለን መድህ እናደርጋለን በሚል ስም የሚሏቸው ግጥሞች ላይ ሽርኮች አሉ ብታይ ስለዚህ እነዚህን ተከታዮች ተከትሎ መስገድ አይቻልም ምክንያቱም በዚያ በግጥሞቻቸው ውስጥ በርካታ ሽርኮች አላቸው ከመውሊድ አክባሪዎች መካከል አንደኛው ሲናገር ለምሳሌ ሐሰን አልበና የጀማዓት الإخوان المسلمين መስራች የሆነው እሱ መውሊድ አከብር ነበር ብሎ በግልጽ ይናገራል መውሊድ እናከብር ነበር ሩቅ መንገድንም መውሊድ ለማክበር እንሄዳለን በእግራችን አለ በዚያም ላይ ግጥሞችን እንላለን እርሳቸውን እያመሰገንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምንላቸው ግጥሞች መካከል ምን ይላል هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى እያለ ይናገራል ምን ማለት ነው هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر ይህ ወዳጃችን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእኛ ከወዳጆቹ ጋር ተሐድሯል ይላል
ተሐድሯል ሲሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? መተሐደር ማለት ተጥዷል፣ ተገኝቷል። ዛሬ ከኛ ጋር መውለዳቸውን ስናከብር አብረው ከኛ ጋር ተገኝተዋል፣ ተሳትፈዋል ብላ ያምናሉ። ወሳመሐል ኩለ ፊማ ቀድ መዳ ወጀራ እንላለን አለ። ወሳመሐል ኩለ ሁላችንንም ይቅር ብሎናል። ፊማ ቀድ መዳ ወጀራ ያለፈውንና የተከሰተውን ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር ብሎናል አለ። አላህ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله كان الله مستقر لله حتياتنا يمر الله يلا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى يلا فلنا يتكستون هلو انجلاتنا نمروا للنار إلى المسوج የሚገርማችሁ አውራድ እያሉ የሚሏቸው ሐሙስ ላይ ሀገራችን ላይ እንዲህ የዛኔ በተቆጣጠሩ ጊዜ በማይክሮፎን አድርገው ይሉ ነበር ሁሌ እስካሁንም ድረስ አላውቅም እንጂ በፊት አንዋር መስጂድ ሐሙስ ይባላል በማይክሮፎን ቁጭ ብላችሁ ብትሰማቸው እንደ አረበኛውን ብትችሉ ማለት ነው እንዳለ የሽርክ ቃላቶች ናቸው። ወዝ ቢየዲ ያ ረሱላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እጄን ያዙኝና ካለሁበት ጭንቅና መከራ አውጡኝ እያሉ ይለምናሉ። أما يجيب المضطر إذا دعاه إلى الله ደግሞ በቁርአን ላይ የተጨናነቀንና የተቸገረን ሰው ካለበት ጭንቅና መከራ ከኔ በስተቀር ማን አለ የሚያወጣው እያለ ይናገራል። አይ አንተ ብቻ አይደለም ረሱልም ያወጣሉ ብለው ያምናሉ እነዚህ ሰዎች። وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وأنت الواقي من عذاب الله ይላሉ። በጀሃነም እሳት ጠባቂ ነህ አንተ ራስህ ይሏቸዋል። ይሄ ሁሉ ስህተት ነው። ወተሸ فأغثنا يا رسول الله أنت الله መልእክተኛ እርዳታህን እንሻለን ይላሉ። والاستغاثة نوع من أنواع العبادة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله استغاثا سيانسا لأركب الشيء المسرى يملكوا سرعة دولة يقلسها فلما كانت الاستغاثة نوع من أنواع العبادة وجب صرفها لله وحده فمن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك. لا تجوز الصلاة خلفه كزيان السو جربان للتقرأ هين سو تقتلوا مسكرة إن شاء الله والله لم يكره رأسه ماشي نعم من الكيس بس نتجمعنا نقرأ قبل أن تزيغا جزاك الله خير جمر طيب ያው እኛ ዋና ዓላማችን ሰዎች እንዲቀኑ ስለሆነ አሁን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሎ መጥራት ከአላህ ውጭ አይቻልም ሲባል ሰዎች ያደጉበት መንገድ ያስተማሯቸው በየመስጂዱ ያሉ ትልልቅ ጉልቤነን ባዮች በእድሜ ከፍ ያሉ ስላሉ ነብዩን ማይወዱ ሰዎች መጡ ይላሉ። አሁንኛ ችግር የለም እውነተኛ ወዳጅ የሚለየው የቂያማ ቀን ነው። ምድራችን ላይ ማሳያው ቢኖርም ማን ይወዳቸዋል ማን አይወዳቸውም በሚለው ግን ነብዩ ራሳቸው ፍርዲስት ውስጥ በምን ጉዳይ እሳቸው ከአላህ ውጭ መጠራት ይችላሉ ወይስ አይችሉም ከሚለው ማለት ነው። ምን አሉ? ላ ተጥሩኒ እኔን ያለ ደረጃዬ ከፍ እንዳታደርጉኝ አሉ። አሁን ልብ በሉ የአላህ ባሪያዎች ሆይ እኛ ስናነሳ የምናነሳው ሐዲስ ነው፣ ቁርአን ነው፣ የሷሃባዎችን ንግግር ነው። ላ ተጥሩኒ እኔን ያለ ደረጃዬ ከፍ እንዳታደርጉኝ በቂ እኮ ነበር አይደል? والله እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አዛኝ የለም። ለምን እኛ እንዳንጠምነውና የሚፈልጉት ከኢሳ በላይ እስከ ቂያማ ድረስ ማንም ከላይም ከታችም የተወደዱ እንደሆኑ ስላወቁ ምን አሉ? ላ ተጥሩኒ ያለ ደረጃዬ ከፍ እንዳታደርጉኝ ከማ አጥረት ነሷራ ክርስቲያኖች ያለ ደረጃው ከፍ እንዳደረጉት ማንን? ኢብነ መርየም የመርየም ልጅ የሆነውን ኢሳን ምን ብለውታል? ራሱ አምላክ ነው የአምላክ ልጅ ነው የመሳሰለው እንዳሉት እኔን እንዳትሉ አሉ። فإنما أنا عبده እኔ እኮ ባሪያው ነኝ አሉ። አላሁ አክበር فقولوا እኔን በተመለከተ በሉ አብዱላሂ ወረሱሉ ባሪያውና መልእክተኛው ነው በሉ። እኛ ደግሞ ይሄን እንደምንል በማስረጃ ልንገራችሁ። መሬት ላይ አንድ ሰው በሁለት እግሩ ተንበርክኮ ራሱን አስተናንሶ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من سلازز النبي سلاززون السلام عليك يا الله سلام بأنت ليهون أيها النبي أنت ود نبي هوي ورحمة الله يا الله مزنت وبركاته بركة برسول ليهون قتل لنا دمو من على فندل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ስለዚህ ወንድምና እህቶቼ ሆይ ለኢሳ ካልተቻለ ክርስቲያኖች ለሚያመልኩት እሱን ማምለክ ካልተቻለ ያውም ልብ በሉ ኢሳ በህይወት አለ
የት ሁለተኛው ሰማይ ላይ ተመልሶ ይወርዳል መቼ ቂያማ ሲደርስ ነብዩ ሙሐመድስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞተዋል አይሻ ቤት መዲና ተቀብረዋል ግን ሁለቱም ያላህ ባሪያዎች ናቸው አላህ ምን አለ ዒሳን አስመልክቶ በል ተብሎ ኢኒ አብዱላህ አለ እኔ እኮ ያላህ ባሪያ ነኝ አታኒ الكتاب መጽሐፍ ሰጠኝ ምን ማለት ነው ነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ እንዳደረጋቸው ለሳቸው መጽሐፍ ሰጥቷል ለዒሳ መጽሐፍ ሰጥቷል አታኒ الكتاب وجعلني ነብይ ያደረገኝ ወአውሳኒ ኢኒ አብዱላህ ደግሞ እኔ ባሪያ ነኝ ነብዩን ምን እንዳላቸው አልহামዱሊላሂ الذي انزل على عبده ስለዚህ ዒሳ ታላቅ ምሳሌያችን ነው ለዒሳ ካልተገባ ልደቱን ማክበር የነብዩ ሙሐመድንም ልደት ማክበር አይቻልም ሰዎች ምን ይላሉ ታዲያ እንዴት እናስተውሳቸው እሳቸው ሲወሱ እንዴት ተጣራላችሁ እንዴት ተጠላላችሁ ይሉናል አረከሳችሁን ወቁት والله ከንቅልፋችን ከተነሳንባት ሰዓት ጀምሮ ምን እንላለን እሳቸው ያስተማሩን ይዘን አልহামዱሊላሂ الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ማንን አስተውሰን አረሳናቸው حتى ሰው ሞቶብን ቀብር ውስጥ ስናስገባ እኛ ሞተን ሰዎች ሲያስገቡን ቢስሚላህ አላ ሚለቲ ረሱልላህ ባላህ ስም በመልእክተኛው መንገድ ብለው ነው የሚያስገቡን እና ብዙ ሰው ከመውሊድ ሊወጣ ይገባዋል እሳቸው ማስተዋወስ ብቻ አይደለም ዋናው አላማ ሰዎችም ባላህ ላይ አምፀው ያላህን ስልጣን ለነብዩ ሙሐመድ መስጠት ነውና ደሞ ቢድዓ አንድ ጊዜ እሺ አንበል በቃ አንስማማ ከተስማማንላቸው በኋላ በዛ ይቆሙ ራሳቸው አህባሾች ምን ይላሉ አላህ ይምራቸውና የአብሬቶች መውሊድ ረጀብ ላይ ነው የሚከበረው የመጀመሪያዋ እሁድ ላይ ነው የሚከበረው ምንድነው ማስረጃችሁ ይሄ ለአብሬት ሼኾች ነው ሲባሉ አይደለም አሉ እና ታዲያ ለማን ነው ሲባሉ የነብዩ መውሊድ ነው አሉ እንዴ ነብዩ እኮ በረጀብ አልተወለዱም ሲባሉ ምን አሉ ረጀብ ማለት እሳቸው የተጸነሱበት ነው አሉ እንግዲህ አብዱላህ የተባለው አባታቸውና አሚና የተባለችው እናታቸው አብረው ሲተኙ የነብዩ አባትና እናት አልጋ ላይ ሲተኙ ቦታው ላይ ነበሩ ቆጥረው ነው የመጀመሪያዋ እሁድ ናት እሳቸው የተጸነሱባት ብለው የግፋቸው ግፍ ደግሞ ልንገራችሁ ሌላ ግፋቸው አሁን ሁሴን ነው ወንድማችን አንስቶታል እሳቸው ይመጣሉ ብለው ያምናሉ እኛ አይደለም የዋሸንባቸው የሽርክ መንዙማ ባያቸው ምን ይላል አይዟችሁ ተደሰቱ መውሊድ የመጣችሁ ከና አስሐባዎቹ ነብይ መጥቶላችሁ ይላሉ ከዛ አገራችን ላይ በተለይ ወደ ሰሜኑ ክፍል አንዲት መስገጃ ተደረገና ድሮ ከለ ይባል ነበር መስገጃ ከመምጣቱ በፊት ነጭ ፍየል ወይ ነጭ በግ ሲታረድ ቆዳው ይለፋና ምን ይደረጋል ትቀመጣለች ነብይ ከና አስሐባዎቻቸው ሲመጡ እዚህ ነውና የሚቀመጡት አንድ ሰው እንዳይቀመጥበት ይባላል አሁን ልብ በሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቶ ምናምን ሺህ ሷሃባ ተሰብስበው ማለት ነው አንድ መስገጃ ላይ ተቀመጠ ማለት ልክ የህፃናት ፊልም ላይ አክተሩ እኮ ያንን ሁሉ ህዝብ ወደ ጉንዳንነት ቀየረው እንደሚባለው ለጉንዳኖች እንኳን 100 ሺህ ጉንዳን ለማይበቃው ቦታ ነብዩ ከና ሷሃባዎቻቸው ሲመጡ እዚች መስገጃ ላይ ነው የሚቀመጡት ይላሉ ወንድሞቼ እሳቸውን ወደድን ብለን ሰይጣን አይጫወትብን እዚሁ ሀገራችን ላይ ነው የሰማችሁት ደጋግሜ ድምጽ ፋይሉን ለቅቅ ያለው ከነብዩ በፊት 39 ነብያትን ጸጉራቸውን የላጨ ነብያችንንም ጸጉራቸውን 40 የላጨ ሰው እኮ አበል ቃሲም የሚባል ኢትዮጵያዊ ሰው አለ ብለው በድምጽ ፋይል ነው የለቀቁት ስለዚህ እንውጣ ሱናን እንወቅ ማንንም ድሪቶውን ሲያደራብን ክህደትን ሲያሸክመን አሜን ብለን ልንቀበል አይገባንም ዲናችንን ከተማር ማንንም አይጫወትብንም ወንድሞቼ ሼህ ሙሂዲን የሚባለው ወሎ ገታ ላይ ያለው ሼህ አሁን በቅርብ ቀን የለቀኩት ደግሞ የድምጽ ፋይል አለ ምን ይላል ቀላል ሰው እኮ መሰልኳችሁ አታቆኝም ነብዩ ሲወለዱ እኮ በድምጽ ተጠጃለው አለ ቦታው ላይ ነበርኩ አለ በቡራቅ ደግሞ ወደ ቤተል መቅዲስ ሲሄዱ አብዱል ቃድር ጀይላኒ ያኔ ስላልተፈጠሩ አለ እሱ ግን ከሳቸው በፊት ተፈጥሮ ማለት ነው የአብዱል ቃድር ጀይላኒን ሩህ ልክ እንደ ደረጃ ተውጣጣው ነው ቡራቅ ላይ የወጡት ቡራቋን ቀድሟት ደግሞ የት ሄደ ቤተል መቅዲስ እዛ የተሰበሰቡት ሰዎች ምን ይላሉ አጀብ እያሉ ይሰማሉ ስለዚህ በተለይ እኔ ወንድሞቼ ሰሜኖችን ትጠላለህ እንዳትሉኝ እኔም ከሰሜን ነኝ በአባቴም በእናቴም ዘርን መካድ አይቻልም ዘሬንም መቼም ቢሆን አልክድም አማራ ክልል ላይ ግን በጣም ልንለፋ ይገባናል እዛ ክልል ላይ ያለውን ሽርክ
ሁላችንም ታግለን በጣም ልንለፋ ይገባናል። ኦሮሚያ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ኦሮሞ ክልል ላይ ያለውን ሽርክ ወገባቸውን አስረው ኦቦሌሳን ከኛ እያሉ ምን ማድረግ አለባቸው? ዳዕዋቸውን ማድረግ አለባቸው። ትግራይ ላይ የትግራይ ዱዓቶች በጉራጌ በስልጤ በዚህ መልክ ከታገል ኡማው በጠቅላላ አንድ አላህን በብቸኝነት ካመለከ ነብዩን ብቸኛ ነብዩ አድርጎ ከተከተለ እስልምና ሃይማኖትን ብቸኛ የተድላው ምንጭ አድርጎ ከተንቀሳቀሰ አላህ ይረዳናል። እንማር እናስተምር። ይሄን ለማለት ነው ወንድሜ። አፉ በለኝ እንግዲህ። ጀዛከላሁ ኸይራ ወባረከላሁ ፊክ። ደስ የሚል ምክር ነው። አላህ ይባርክ ፊክ። እሺ ቀጥሉ። አንዲት ደግሞ ጥያቄ ያለችኝ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ራሴ ላይ የምትመላለስ ስጁድ ለሰው አይወረድም ይባላል። ጉልበት መሳም ለእናትህ እንዴት ነው? ለእናትህ ዝቅ ማለት እሱን ለማድረግ ብሎ ነው አብዱላህ ማነው ሁዘይፋ ኢብኑ አልየማን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላኩት ጊዜ አው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ከሁለት አንዳቸው መጥቶ ሊያጎነብስላቸው ፈለገ። እንደዚህ ዝቅ ብሎ ሊስም እርሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉት። ምን እያደረክ ነው አሉት። አክብራቸው ዝቅ ብዬ ምናምን አለ። በቃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነሁ ላ ይርካዑ ኢላ ሊላህ አሉት። ከአላህ በስተቀር ለሌላ ለማንም ዝቅ አይባልም ብለው ከልክለውታል። ስለዚህ አይቻልም፣ አይፈቀድም። ግንባሯን ልትስማት ትችላለህ። ዝቅ ያለ ቦታ ከሆነ ተቀምጣ ከሆነ እሷ የዛን አንተም ዝቅ ብለህ ባለችበት ደረጃ ልትስም ትችላለህ እንጂ እንዲህ እግር ላይ ሄዶ እስከ መውደቅ ድረስ በዚህ መድረስ እየተገቢ አይደለም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ በስተቀር ለሌላ ለማንም እንዳታጎነብሱ ብሏል። ኢነሁ ላ ይርካዑ ኢላ ሊላህ። እሺ ቀጥሉ። ሌሎች ከላይ ይሰማቸዋል። አሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። አንድ ጥያቄ ነበርና ጥያቄው ማለት ነው አንድ ሴት ኒካ በስሟ በምትጠራበት ስሟ ኒካ ታሰረች። እሺ ከዛ ባሏ ለምሳሌ እያቆላመጠ ሌላ በሌላ ስም ቢጠራት ከኒካው ጋር ችግር ያመጣል? እሷን የሚያስደስታትን ነገር ሐራም እስካልሆነ ድረስ እሷን የሚያስደስት ነገር ያደርግላት። እሺ ከዛ መካከል ሴቶች መመስገን መወደስ አቆላምጦ እንዲጠራቸው ይወዳሉ አይደል? ያ ነው። እሺ ሶስና ጥያቄ ካለ ጥያቄ ያለሽ እሺ ሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ እሺ ሶላቱ ሌሊት መስና መስና ብለዋል። የሌሊት ሶላት ሁለት ሁለት እያደረጋችሁ መስከር ነው ብለዋል። እሺ ሶስና ሰላም ሶስና አለሽ? አሎ ሄሎ سوسنا ما تسمعين الكلام؟ أشكتلو صلاة ما يسجد سو كموتل السدوء مارك سرقة مسألة شلال وي عندي كوي يهزالك دم تسالك كمان جانا هني يهزالك دم زي سمات ቶሎ ብላችሁ አምጡ። ሄድልች ማን ጋር ነው ያለው? ህፃኑ ልጅ መለሰች መለሽ ልጅ እሺ አለ ህፃኑ ልጅ አቤት ሰላም አለይኩም። ኧረ እኔ ጋር የለም። ማን ጋር ነው ህፃን ልጅ? እሺ ባይ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ይሰማል? السلام عليكم. وعليكم السلام ይሰማል። ማን ነው? እሺ ጥያቄ ያለ ቀጥል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ عندي ጥያቄ ነበረኝ። እሺ አሁን ለምሳሌ አንድ ሙስሊም ሰላት ካልሰገደ እንደከፈረ ነው አይደል? ሰላት መስገድ ከፈለገ ሰው እንዳዲ ሸሃዳ አድርጎ ነው የሚገባው ወይስ እንዴት ነው? لا ወደ አላህ ተውበት አድርጎ ሶላቱን ይጀምራል። ጥቂት ጊዜ ከሆነ ያቋረጠው ከሆነ ሰውየው ያችን ቀዳ ማውጣት አለበት። ነገር ግን ያንን ካልቻለ እንትን ይላል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት አድርጎ ሶላቱን ይጀምራል። በጣም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ቁርአን ያሉት ዳራቶች ይቀጥሉበት ቁርአን ያሉ ክልከላዎች ይከለከሉበት ማለት ነው። የትኛው እንዲ አላህ ባሪያዎች ይህን ቁርአን አላህ ቁርአን ማለት ነው። እሺ ወንድማችን ጥያቄህ ምንድነው? ባጃጅ አቦይን ሰፈር ላሳያችሁ በኋላ ይሄን ያበደ ሰፈር ነው ተመልከቱ። ሹፉ ያ ጀማዓ ያ ሰላም። ሶስና ካለሽ መናገር ትችላለሽ። እሺ ይታያችኋል። ዱባይ ምድራዊ ገነት። ይቅርታ ሁሉም ዱባይ አይደለም፣ የኛ ሰፈር ብቻ ነው። እሺ እዚህ ሰፈር ካልመጣችሁ ዱባይ መተናል እንዳትሉ። ዱባይ ያላችሁ ሰዎች እከሳችኋለሁ ወንጀለኛ ናችሁ ብዬ። ይሄ ሰፈር ያላየ ሰው ዱባይን አይቻለሁ እንዳይል ወንጀል ነው፣ ያስጠይቃል ከኔ ዘንድ። በትልቁ ነው የምከሳችሁ። ትልቅ ውሸት ዋሽተዋል። ዱባይ አልመጣም ብዬ ነው የምከሳችሁ። سلام. السلام عليكم. والحال ورا مسجد النقوار أمو. يا سلام. يا كشوف والسلام في الحال. እንዲ አዛን ሊያልፍ ነው። በአላህ ረስቼው ወላሂ። አስገባት ኢንሻአላህ ትይዛለች። قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله على غدا ሶስና ይሰማሻል? ይሰማል? ተዋት በቃ ታዳምጣ።
ሽብሬ ወንድ ልጅ ነው እኮ ነው ሽብሬ የትክክለኛ እናት አመጣም እንዴ ሽብሬ ይላል ስሙ ቀደም በሌላ ሮቤል የሚል ልጅ ነው ብሎክ አድርጌ ያለ አቆ ነው እንደዛ የሚጽፉሽ ልጆች አትፈሩ በማንነታቸው ክርስቲያን ካመንከበት ክርስቲያን ነው ብለህ በግልጽ ነው ከሙስሊሞች ፊት ስትመጡ ተልበል ወንድ ነው አቆ ነው ሱስና ብሎ ከፍቶ ነው ስሙንም ቀይሮ ሃይማኖቱንም ቀይሮ ዋሽቶም አይከብድም እሷል ተሻላም እንዴ ትንሽ መስጂዱን አሳየን ላሳያችሁ ያና መስጂዱ ያምራል ልጆች يا سلام هي مسجد اسكباني مطيقه هلا انا ماشي بኋላ ሶላት ሲሰገድ ማዳመጥ ትፈልጋላችሁ ትቼው ልሄድ ወይስ ልዝጋው ማዳመጥ እንፈልጋለን ለምትሉ ዜሮን ጻፉ ማዳመጥ አንፈልግም የምትሉ ደግሞ 9534,073 ጻፉ እሺ በቃ ዜሮን ከጻፋችሁ ማዳመጥ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው እሺ በማን ድምጽ እንዲቀራላችሁ ትፈልጋላችሁ ወአለይሂ ሰላም በሱዳይስ ድምጽ የምትሉ አንድን ጻፉ በራስህ ድምጽ የምትሉ ደግሞ ሁለትን ጻፉ በአቡበክር ሻጥሪ ድምጽ የምትሉ ደግሞ ሶስትን ጻፉ በራሴ ድምጽ ሁለት አላችሁ ሁላችሁ አይሽ በቃሽ በራሴ هاي بقى نسكت والسلام عينك شفيت الله المستعان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أيها النبي
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر